संसार को गोटे भांगीदेला गोटे मार पुओ को छड़े नेला से कौन कही देखु जे मु मरीगला से परिवार को मो शव छुई देवनी मोर जजमेंट न पाइला जगह मो अस्थि को तमें विसर्जन करनी बर्तमान से अस्थि के कोर्ट सामने नल भाषेदेव तेणु से माने को प्रकार से पिला टर्चर होती देखो जहाँफल से कहे मो स्त्री के देखा दबनी कि अस्थि के छुईवा दबनी आजिकल झील मैंने जो चाकरी कर दौरान एमाने आसुना स्वामी स्त्री संपर्क रखापी संसार जोड़िया आसन एम सब पैसार मॉडर्न जुग पैसा हम गाड़ी हम घोड़ा हम बड़ बड़ फोन धरबू और सांगसाथी को देखू स्टेटस मेंटेन करू ये जो फल मानकर घर भाई प्रत्येक महिला जानिया दरकार पत्नी है जी स्वामी को पतन रु बचाए से पत्नी स्वामी को से पतन तो पतन रु बचेबा कौन पतन करदेला नहीं देखु जो पुओ मैंने टिके हारासमेंट हुअंती संभाली पारंती से माने जार दुर्बल हार्ट से माने ही करते केवल अतुल नुह आमर भी ओडिशा रे डिजार्जेक्स करची सौम्य करी बहुत पिला कर बहुत जन कि से माने इज्जत को डरती जो मैंने इज्जत को डरती कोर्ट कचेरी दौड़ी दौड़ी हारासमेंट हो जाती जिते से भावती शेष को मुझे आ पारिबिनी बा मु बहुत टर्चर हेलेनी बा सांगसाथी पाखे मो अपमानित होउची बा समाज रे अपमानित होउची सेतबेले जो माने अपमान सही न पारंती सॉफ्ट हार्टेड पिला गुड़ाक से माने करते आ बहुत गालुआ अछन देखिए पुओ माने से झील ताकू बाहाई के आहरी जोड़े भी बाहाइबा भी पुओ भी अच्छा पुओ ना कि स्त्री घरे थाउ थाउ भी अलग पुओ रखते कि ये जो पिलाटा निश्चय सॉफ्ट हार्टेड होता कहीं ये गोटे भल कंपानी रे इंजीनियर अच्छी से झील भी चाकरी करुच्ची किंतु जेहेतु निजे लड़ी पारानी जेहेतु से सपोर्ट पाइलानी बा लड़ी पारानी कि शेष को एत वर्ष जो कहलानी 3-5टा केस है 5-5टा कोर्ट हाईकोर्ट रही मामिली कोर्ट रही से दौड़ी दौड़ी 40 थर से जाइए से कोर्ट को तेणु जो तारीख पर तारीख फैमिली कोर्ट रे भी सांगे सांगे डिसीजन होनी से पिला काम करिबो ना मेंटल हारासमेंट हेबो तेणु जिते पुओटा मेंटल हेल्थ आमर सिस्टम अच्छी जदि पुओ चाकरी करुवा और झील चाकरी करुवा ताले झील मान को मिलेनी कंपनसेशन मिलेनी तेणु वन टाइम सेटलमेंट करके जदि किसी देव से अलग कथा किंतु से मंथली से ये पाइबनी तेणु से तो जड़े चाकरिया किंतु से गोटे जेहेतु पत्नी कहते लभर नुह बाहर आम पत्नी क्या कहू मुझे गोटे कथा कह चाहे प्रत्येक महिला जानिया दरकार पत्नी है जी स्वामी को पतन रु बचाए से पत्नी स्वामी को से पतन तो पतन रु बचेबा कौन पतन करदेला मैंने आज से या जोगु ये झील जोगु से आज पतन हो गला गोटे मार पुओ को छड़े नेला द्वितीयतः जदि तू तो रोजगार करुचु ताने ये लेडी पाखे पैसाटा हो बड़ जिनस ये स्वामीर कौन ना आम कथार कहू जे जी स्वामीर मन न नहीं पारा जी स्वामीर दुख सुख साथ नदेला स्वामी जदि मन दुखर अच्छी जदि से तार माइंड टाक सेट माने पढ़ी न पारा ताले से महिलार कुछ मूल्य ना जमी आम छोट छुआटे आम पिलाटा मन दुख गले कहीं मन दुख स्कूल कौन हो माड़ खाई कम जापर से बाहगला कौन कि स्वामीटा को से भाई भी पिला भाया भी ट्रिट कराए कहीं सुखरे सुख दुखरे दुख हवा उचित तेणु एमाने जो आजिकल झील मैंने जो चाकरी कर दौरान एमाने आसुना स्वामी स्त्री संपर्क रखापी संसार जोड़िया आसन एम सब पैसार मॉडर्न जुग पैसा हम गाड़ी हम घोड़ा हम बड़ बड़ फोन धरबू और सांगसाथी को देखू स्टेटस मेंटेन करू ये जो फल मानकर घर भाई तेणु घर झीटे हेले कौन कि किसी ना स्वामी की अनेक बसी स्वामी की जेहेतु एमाने एका समस्त जो बाहा जाऊँच झील कह मु कमाऊँ माने मु हेड आग बाहर झील को जजमेंट कर झीर इगो जदि थी से घरटा भांगी जदि झील तुमको डोमिनेट कला जान से घरे निश्चय आग को केस बास हाँ डोमिनेट करे जे मो बाप घर सहित तुम कथा हुआ तमें मत मुझे फोन कर तुम फोन उठेब तमें मुझे फोन कर आसी पहुँचब मोर जहाँ दरकार वाण सांग सांगे दब तुम माँ नुह मो माँ मो भाई आसिले तुम खाऊ दे तुम भाई आसीपारे तुम भाई को तुम पैसा दे पारे मो भाई की पैसा दे बहुत महिला मैंने चाकरी कर देखिए से जो ता माँ आसिक 2 मास रहा देह माँ देह वर्ष वर्ष देह खराब है आसिक रखिए झीर माँ मैंने
ବାହାବା କଥା ନୁହଁ, ଜଜମେଣ୍ଟ କରିକି ବାହାବା କଥା। କାହିଁକି ଲାଗେ ସବୁ ଝିଅ ତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବ, ବାହାଘର ବେଳକୁ ଆସିବ, ବାହା ହବ, ତାକୁ ମାର୍କ କରିବ ସେ ଝିଅଟାକୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଚାକିରିକି ଛାଡ଼ିବ। ହଁ, ବାହାଘର ପରେ ଯଦି ଝିଅଟା ଯଦି ଠିକରେ ରହିଲା, କାହିଁ ଚାକିରି କରିନି? ପଇସା ଯଦି ଜଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ସେ ଚାକିରି କଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଅଧିକା ପଇସା ହେଲେ ପିଲା ଅଧିକା ଭଲରେ ଚଳିବେ ନା। ତେଣୁ ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କଲା ଯେ ଆମେ ଝିଅ ବୋଲି, ଯେ ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସାରକୁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଗୋଟେ ମାର ପୁଅକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ସେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ସେ ପରିବାରକୁ ମୋ ଶବ ଛୁଇଁ ଦେବନି, ସେ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ମଲା ମୋର ଜଜମେଣ୍ଟ ନ ପାଇଲା ଯାକେ ମୋ ଅସ୍ଥିକୁ ତମେ ବିସର୍ଜନ କରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅସ୍ଥିକି କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ନଳାରେ ଭାସେଇ ଦେବା। ତେଣୁ ସେ ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ପିଲା ଟର୍ଚର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କହୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖେଇବାକୁ ଦେବନି କି ଅସ୍ଥିକି ଛୁଇଁବାକୁ ଦେବନି। ତାମାନେ ସେଭଳିଆ ସେ ଟର୍ଚର ହେଇଛି। ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଟର୍ଚର ହେଇଛି, ତା ଫଳରେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛେ ଆମ ପାଇଁ ମହିଳା ପାଇଁ ନିୟମ ଅଛି ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା? ପୁରୁଷଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ କହିଲେନି ପୁରୁଷଟା କାନ୍ଦେନି, ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଉପରେ ସିନା କାନ୍ଦେନି, ଭିତରେ କାନ୍ଦେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ପୁରୁଷଟା ଡିପ୍ରେସ ହେଇଯାଏ ନା, ସେ ସହଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହେନି। କାହିଁକି ନା ଇଜ୍ଜତ କା ସବାଲ, ସାଙ୍ଗସାଥି କି କହେନି। କାଳେ ଆଜି କହିଥିବି, କାଳେ କିଏ ମତେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବ। ତାପରେ ମା ବାପା ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଲେଣି, ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମା ବାପାକୁ ହେଲେ ମା ବାପା କାଳେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟେନସନରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖଟାକୁ ସେୟାର କରିପାରନ୍ତିନି, ପୁଅମାନେ ସେ ଯୋଉ କରନ୍ତି। ଝିଅମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କି, ଝିଅମାନେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ଝିଅମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଲୁଣ ମିଳେଇବନି। ସେ ଅଭିଶାପ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି କଥା ତାଙ୍କ ପେଟରେ ରହିବ, ସେ ଯେତେ ସିକ୍ରେଟ ହେଲେ ବି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବେ। ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଆମର ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ପାଇଛି ଗୋଟେ, କୋଉଠି କୁନ୍ତୀଙ୍କର ତ ଅଛି, କୁନ୍ତୀଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ କର୍ଣ୍ଣ, ସେ କାନ୍ଦିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ, ମା କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ନା ଆରେ ଇଏ ତୋର ଜଣେ ଭାଇ। ନା ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ତ ଭାଇ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ରଖିପାରିଥାନ୍ତୁ, ତେଣୁ ତମେ କାହିଁକି କହିଲନି ଯେ ସେ ଆମର ଭାଇ? ତେଣୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମହିଳାମାନେ ପେଟରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ରଖିବାନି। ଯେତେ ଖରାପ କାମ ଭୁଲ କାମ କଲେ ବି ସେ ଯାହା କହିଲେ ଗୋଟେ କାହାକୁ କହିଦେଇଥିବେ। ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ସେୟାରିଂ କରିକି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଟାକୁ ସେମାନେ କଥା ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନେ ସହଜରେ ତାଙ୍କର ପୀଡ଼ା, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କର ଟର୍ଚର ସେ କାହାକରେ କୁହନ୍ତିନି। କାହିଁକିନା ସମ୍ମାନକୁ ଜଗନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜର ଲୁହଟାକୁ ପେଟରେ ପିଇଯାଆନ୍ତି ପୁଅମାନେ। ଆପଣ କାହାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ? ସେ କୁହନ୍ତୁ, ଗାଉଁଲି ଝିଅ ଅଣା ହେଉଛି ବାହାଘର, ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅ ଆଣିବି, ମୁଁ ବୋହୂ କରିବି, ସେ ମତେ ମାନିବ ବୋଲି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ସେ ଗାଁ ଝିଅ, ସେ ସଂସ୍କାର ଥିବ, ତାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛି କାଳକ୍ରମେ, ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟାକୁ ସେ କ୍ୟାପଚର କରିଦେଉଛି, ସେମାନେ ଗାଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତିନି। ଯାହାର ଗୁଣ ଯଦି ଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗରିବରୁ ଦେଖିନଥିବେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେବେ, ସେମାନେ କହିବେ ସବୁ। ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, ଗୋଟେ କୁକୁର ଖାଇପାରୁନଥିବ, କହୁଥିବ ସବୁତକ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଯାହା ବଳିଥିବ। ସେମିତି ଝିଅମାନେ ଯୋଉ କହୁଛ ଗରିବ ଝିଅ, ସେମାନେ ଆସିବେ, ଏବେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ଲୋଭ ଆସିଯିବ, ସେମାନେ ଆସକ୍ତି ହେଇକି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଶାଶୁକୁ ଟର୍ଚର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେତେବେଳର ଝିଅ ଅଲଗା ଥିଲେ, ଆଜିକାଲିର ଝିଅମାନେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 50-50 କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଅକୁ ଆଜିକାଲି ଚିହ୍ନି ହଉନି କି ଝିଅକୁ ଚିହ୍ନି। ପୁଅମାନେ ନିଶା ଫିସା ଖାଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୋଇଁଟେ ଭାବୁଥିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ନିଶା ଗୋଟେ ଖାଉଥିବ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଭଲ ଝିଅ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଥିବ, ଦେଖିବେ ଠିକ ବାହାଘର ଆଗରୁ ବାପା ମାଙ୍କ ନାକ ତଳେ ପକେଇ, ନାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବାହାଉଛି, ବା ଚତୁର୍ଥୀ ଆଗ ଦିନ ପଳଉଛନ୍ତି, ବା ନିବନ୍ଧ ଆଗ ଦିନ ପଳଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିଟା ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗ, ଆଗରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଝିଅମାନେ, ପୁଅମାନେ, ଛୁଆମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ଧର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ, କର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଡରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ରାମ କିଏ, ସୀତା କିଏ କହିଲେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ କହିଲେ କୋଉ ଆକ୍ଟର ତାଙ୍କ ବଂଶ ବୁନିଆଦି ନା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗରେ ଆଉ ବାପା ମାକୁ ଦଶମ ପରେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇବୁ ତାକୁ ବାହାବୁ, ଲିଭ୍ ଇନରେ ରହିବୁ। କାଲି ପଛେ 300 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ, ମରିକିନି ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ବା କୌଣସି ପୁଅ ଟର୍ଚର ହେଇକି କରୁ, ରୂପ ନେଉଛି ଲିଭ୍ ଇନରୁ, କେତେବେଳେ କିଏ କାହାକୁ ମାରି ଦେଉଛି, ତଥାପି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ସୋସାଇଟିରେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବାପା ମା ଆମର ଠିକ ନା ଲଭର କି ପ୍ରେମିକା ଠିକ। ଝିଅ ଯେତେବେଳେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରିବାର ସହିତ ଯୋଉ ଝିଅ ରହିବନି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ମା ବାପା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମା ବାପା ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି, ଆମେ ବି ମା ବାପା ହେଇଛୁ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ମା ବାପା ହେବ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ମା ଖାଇବାକୁ ଦେ,
ସେ ମା କହିବ ପାଣି ପିଇକି ପଛେ ରହିଯିବ, ଆଗ ମୋ ଛୁଆଟା ମାଗୁଛି ଦେଇଦେବ, କାରଣ ଆଗ ତମର ୱାନ୍ସ ପୂରଣ କରିବ। ଯେଉଁ ମା ବାପା ଯେ ଅଳ୍ପ ଦାମରେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକିରି ବେଶୀ ଦାମରେ ଛୁଆ ଯାକୁ ଦିଅନ୍ତି ବାହାରକୁ, ନିଜେ ନ ଖାଇକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ପିଲାର କ'ଣ ହେଇଗଲେ ମାର କ'ଣ ମାନେ ଛାତି ଫାଟିଯାଏ। ସେଇ ଜାଗାରେ ତମକୁ 24-27 ବର୍ଷ କରାହେଲା ପରେ ତମେ ବାପା ମାର ନ ହେଇକି 4 ମାସର ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଇକି ପଳଉଛ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ତାମାନେ ବାପା ମା କଥା ଯିଏ ନ ମାନିଛି, କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ନିଜେ ସେ ପିଲା ମଦ ପିଇକି ବାଡ଼େଇବ ବା ତମକୁ ଟର୍ଚର କରିବ, ତମେ ପୁଣି ଆସି ବାପ ଘରେ କାନ୍ଦିବ, ସେତେବେଳେ ବାପା ମା କ'ଣ କହିବେ? ତୁ ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇଥିଲୁ, ତୁ ତୋର ମର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନି ନାହାନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛୁ ଠିକ୍, ବାପା ମାକୁ ନ ଜଣେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ସେ ଝିଅମାନେ ବି ଆଜି କିଏ ମର୍ଡର ହେଲାଣି 300 ପିସ୍, କିଏ ମର୍ଡର ହେଲାଣି 200 ପିସ୍ କରିକି ମାରୁଛନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି।